정말 엄청난 속도가 아닐 수 없습니다. 지난 9월 11대의 천무 발사대가 도착한 지 2달 만에 또 다른 천무 발사대가 폴란드에 도착했습니다. 지난 11월 2일 폴란드 보샤코 국방부 장관의 SNS에는 폴란드명 호마르K로 불리는 K239 천무 다연장 로켓포 발사대 4대가 그단스크 항구에 도착했다고 발표했습니다. 도착한 발사대는 폴란드 방산업체 HSW 공장에서 옐츠 차대와 결합하기 위해 바로 이동하였는데요. 폴란드는 한국에서 이미 완제품으로 결합된 2대의 천무와 그리고 앞으로 통합될 15대의 발사대를 보유하게 되었습니다. 지난해 11월 5조 원어치의 천무 기본 계약이 체결된 이후 다음해 2월 폴란드산 토파즈 전투관리 시스템, 포넷 디지털 통신 플랫폼, 라드모르 무선 통신 시스템을 통합하여 한국에서 각종 성능 테스트를 거쳤고 그해 8월 21일 폴란드 장비와 통합된 2대의 천무를 배송 완료하였으며 한 달이 채 지나지 않은 시점 발사대 11대를 보낸 것에 이어 이번 11월 2일 4대의 추가 발사대를 배송 완료한 것입니다. 올해 예정된 1차 납기 물량은 총 18대로 다음 달 추가 3대의 발사대가 더 도착할 예정입니다. 이에 폴란드 매체 PAP는 한국 방산업체가 차원이 다른 납기 속도를 보여주고 있다며 놀라워했죠. 심지어 288대의 천무 발사대 배송을 2027년 안으로 완료할 예정으로 폴란드가 2019년 미국과 하이마스 구매 계약을 체결한 이후 4년 만에 1004대를 인도받은 것과 대조적으로 한국은 단 4년 만에 288대의 천무 배송을 완료한다는 것입니다. 국뽕 빼고도 소름이 돋는 지경이죠. 재미있는 것은 오히려 하나 에어로스페이스의 천무 발사대 생산 속도보다 폴란드 현지 업체인 옐츠사의 트럭 제조 속도가 훨씬 늦어지고 있다는 것인데요. 발사대와 차대의 통합 소요 시간은 대략 일주일 정도로 알려져 있으나 아직 9월에 도착한 11대의 발사대조차도 트럭에 통합이 되지 않은 상태입니다. 이에 옐츠사의 트럭 제조 과정 영상을 확인한 한 국내 네티즌은 군사용이라 수작업이 많고 느린 건 이해가 가지만 이건 뭐 항공기 제조보다 오래 걸리고 더 체계가 없다며 트럭 차대 하나 만드는데 혼자 달라붙어서 뭐하는지 모르겠다라는 반응을 보였습니다. 실제로 동구권에서 가장 높은 수준의 제조업 능력을 갖춘 체코만 봐도 비록 느리더라도 생산 체계를 구축한 것이 보이는데 폴란드 옐츠사는 부도 직전의 회사가 회생한 것이라 그런지 몰라도 매우 저조한 생산 능력, 생산 체계를 갖추고 있음을 알 수 있죠. 한편 한국이 보여주고 있는 빠른 납기에 폴란드 네티즌들 역시 놀라움을 감추지 못하고 있습니다. 특히 폴란드가 한국과 계약을 체결한 다른 무기 체계 대비 천무만큼은 폴란드에서도 좋은 계약이라는 평가를 받고 있습니다. PIS가 체결한 계약 중 가장 좋은 거래입니다. 이 거래는 우리에게 아주 적합했습니다. 이번 구매는 의심의 여지가 없는 좋은 계약입니다. 한국인들은 구체적으로 2023년 말까지 K2 탱크 28대, K9 자주포 58대, 천무 18대를 배송해줄 수 있다고 약속했습니다. 만약 독일에서 무기를 구매했다면 최소 3-4년을 기다려야 했을 것입니다. 한국인들이 약속을 꼭 지킨다는 것은 분명해졌습니다. 우리가 한국 그리고 미국과 협력하는 것은 무기산업뿐만 아니라 모든 경제 분야의 우선순위가 되어야 할 것이며 지속적으로 관심을 가져야 할 것입니다. 라고 했죠. 차원이 다른 빠른 납기 뽕맛에 한국 I'm Schilleer를 외치고 있는 폴란드 네티즌들, 사실 계약 체결 이전까지만 해도 폴란드 현지 언론들은 한국이 과연 정말 빠른 납기를 해줄 수 있을지에 대해서 반신반의해왔었습니다. 폴란드 국영 매체 폴스키 라디오 24와 폴란드 국방부 차관 스크루키에비치가 인터뷰를 진행할 당시 한 사회자는 군사무기 장비는 도입하기까지 수년이 걸리는 것이 일반적인데 과연 한국은 2023년 내로 무기를 배송해줄 수 있는 것인가 라며 의구심을 드러내기도 했습니다. 이에 폴란드 국방부 차관 스크루키에비치는 절대적으로 그렇다며 한국은 이를 약속하였고 신뢰할 수 있는 산업을 구축한 국가이다 라고 했습니다. Gościem sygnałów dnia jest pan minister Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Panie ministrze, pan wicepremier Mariusz Błaszczak w Seulu ma podpisać kontrakt, który otworzy Polsce drogę do tych tak zwanych koreańskich HIMARS-ów, czyli wyrzutni Chunmoo. Pani redaktor, tak, potwierdzam, pan premier Błaszczak przez najbliższe dni będzie w Korei. Jest tam z oficjalną wizytą i rzeczywiście ta współpraca ze stroną koreańską jest bardzo bliska, bardzo owocna i coraz lepsza i systemy wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo to jest ten element tej współpracy z Koreańczykami i polskich firm skupionych w ramach polskiej grupy zbrojeniowej i zależy nam, żeby te dostawy były jak najszybciej. Kontynuować
kontynuować ten wątek zakupów w Korei. Chodzi mi o te wyrzutnie Chunmoo. Proszę powiedzieć, czy bo Koreańczycy mają te możliwości szybkiej dostawy jak na sprzęt wojskowy, bo przypomnijmy, że czasami na sprzęt wojskowy, można powiedzieć nawet standardowo, czeka się wiele lat. Czy prawdą jest, że jeżeli uda się w miarę szybko dogadać tę sprawę, mówiąc kolokwialnie, z Koreańczykami, to pierwsze wyrzutnie Chunmoo mogą trafić do Polski już w przyszłym roku? Absolutnie tak. Rok 2023 to jest ten czas, kiedy będą trafiać ten sprzęt koreański, będzie trafiał również i te wyrzutnie mogą trafić na wyposażenie polskiego. Warto też, pani redaktor, przy tej okazji zwrócić uwagę, że w ramach tych umów, które podpisujemy ze stroną koreańską. Panie ministrze, jakiś czas temu pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że celem Polski jest 500 HIMARS-ów, tak to nazwijmy. Wiemy o tym, że część to byłyby te oryginalne amerykańskie HIMARS-y, część, tutaj pan wspomniał o 300, to rozumiem ta koreańska wersja, zresztą bardzo podobna, anulują część kontraktów zbrojeniowych, które dzisiaj państwo podpisują. Pani redaktor, ale proszę mieć świadomość również, że te słowa bardzo często wypowiadają politycy czy współpracownicy partii politycznych, którzy jeszcze kilka lat temu mówili, że co wy chcecie od Rosji? Przecież Rosja to jest nasz partner strategiczny, gospodarczy, wprowadzanie na salony Sojuszu Północnoatlantyckiego Rosji, ocieplanie relacji, tak Polski, niezmienna, taka sama i takie są same mechanizmy działania. Opozycja, dziwię się szczególnie politykom zasiadającym w parlamencie z opozycji odnośnie często słów krytyki co do kwestii obronnych, strategiczny, gospodarczy, wprowadzanie na salony Sojuszu Północnoatlantyckiego Rosji, ocieplanie relacji, tak Polski z Rosją, jak i również wielu krajów zachodniej Europy. No nie, absolutnie nie. Rosja cały czas jest krajem nieobliczalnym, niebezpiecznym. Opozycja, dziwię się szczególnie politykom zasiadającym w parlamencie z opozycji odnośnie często słów krytyki co do kwestii obronnych i zakupowych. 친독 성향의 폴란드 야당연합이 총선에서 과반석 이상을 차지한 후 친EU 정책을 펼치겠다고 공언하고 있는 상황에서 독일 방산업계는 한국, 미국과 체결한 계약에 빈틈을 노리고 있는 상황입니다. 특히 최근 독일은 독일형 K239 천무를 개발하겠다고 밝혔는데요. 미국 로키드 마틴과 독일 라인멘탈이 협력하여 독일형 다연장 로켓포 GMAS 개발을 추진 중인데, GMAS는 하이마스와 달리 A-바의 차대에 2개의 발사대 포드가 장착된 버전으로 K239 천무와 같은 급의 사양을 지닌 것을 알 수 있습니다. 계약이 확정되면 처음 5대의 GMAS 시스템이 2025년까지 테스트를 위해 인도될 것이라고 밝혔죠. 즉 K239 천무의 유럽 수출 잠재적 경쟁자가 될 가능성이 매우 높습니다. 다만 일각에서는 독일의 GMAS가 개발이 된다면 오히려 천무가 지니고 있는 뛰어난 강점이 더 부각될 것이라는 의견도 있는데요. 아시다시피 세계 다연장 로켓포 가운데 가장 큰 화력을 지닌 천무는 하이마스의 2배에 달하는 화력을 지녔으면서도 가격은 절반에 해당하여 뛰어난 가격 경쟁력을 확보한 무기체계입니다. 이런 상황 가운데 비싼 가격으로 유명한 독일 방산과 미국 방산의 합작품이 개발된다 해도 예상 단가는 안 봐도 비쌀 것이기에 천무가 더욱 주목받을 수 있다는 것이죠. 특히 폴란드 수출을 통해서 현지 트럭 업체와 통합될 수 있다는 것이 증명되었으니 굳이 폴란드나 다른 국가들이 비싼 독일 GMAS를 구입할 이유가 없는 것이죠. 자국의 방산 역량 제고 및 일자리 창출 등 가져갈 수 있는 부수적인 효과들을 포기하기에는 메리트가 적지 않기 때문입니다. 이런 상황 가운데 최근 스페인 현지 매체를 통해서 천무의 스페인 수출 가능성이 대두되고 있는데요. 스페인 매체 랄라조는 스페인이 다연장 로켓 구입을 본격화하려는 움직임이 보이고 있다며, 스페인 국방부 산하 군수조달 총국은 자국 육군을 위한 코드명 C람으로 명명된 프로젝트를 진행하고 있고, 현재 3곳의 다국적 기업으로부터 제안을 받았으며 여기에는 한국의 하나에어로스페이스, K239 천무 다연장 로켓도 포함되어 있다고 했습니다. 천무와 경쟁하게 될 나머지 2개 기업은 브라질 미국 컨소시엄의 아스트로스2 그리고 이스라엘 LB 시스템의 PULS입니다. 아스트로스는 개발된 지 40년이 넘은 로켓포로 걸프전과 예멘내전 등 다양한 실전 경험을 갖추고 있지만 유지보수 및 후속 지원이 전혀 되지 않아 낮은 가동률이 문제가 되고 있어 이에 운용국이던 사우디아라비아는 이를 전부 폐기하고 천무 다연장 로켓포를 구매하기도 했습니다.
또한 현재 이스라엘은 하마스와 전쟁을 치르고 있으며 지상전으로 확정된 만큼 자국의 포병체계 도입이 최우선시되고 있는 상황이라 스페인이 요구하는 배속 납기를 맞추기 어렵다는 평가를 받고 있습니다. 해성같이 등장한 한국산 무기가 유럽을 휩쓸 가능성이 높아진 것이죠. 사실상 한국은 무기 백화점이라고 불릴 만큼 거의 모든 무기 체계를 독자적으로 구축 운용 중에 있습니다. 방산 강국인 독일과 미국도 이제서야 차량형 이포드 다연장 로켓을 개발 중에 있는데 한국은 이미 개발하여 수출까지 성공했으니 가히 무기 백화점이라고 불려도 손색이 없죠. 해외 매체 VPK는 한국은 새로운 민주주의의 무기고라는 제목의 기사를 통해 한국 전쟁이 끝난 직후 대한민국은 어떤 무기도 생산할 수 없었고 이에 미국에 전적으로 의존해왔지만 70년이 지난 지금 한국은 놀라운 제조업 강국이 되었고 이에 한국 자체에서 생산되는 군사장비의 비중은 압도적으로 높다는 것을 알 수 있다. 독자적인 기술력을 구축한 한국은 이제 거스를 수 없는 세계 방산의 대세가 되고 있다라고 했습니다. 오늘의 한 줄 평, 평화를 위해 전쟁을 준비하고 전쟁을 위해 한국에 문의하라. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.